교회의 보험과는 한마디로 말씀드리면 선행, 공적 사상, 선행을 통해서 공덕을 쌓을 때 구원받을 수 있다는 것입니다. 이것은 하나님의 은혜가 아니라 인간의 행위와 노력으로서 구원받는다는 사상입니다. 이에 비하여 기독교의 교리는 솔라 피데, 오직 믿음. 성도는 예수 그리스도를 개인의 구원자와 주님으로 믿고 영접하여 죄사함과 영생에 이르게 되는 것을 믿으시기를 바랍니다. 기독교의 근간이 되는 교리를 하나 더 우리가 생각해 본다면 솔라 스크립처라, 오직 성경입니다. 개신교는 모든 성경이 성령의 영감으로 기록된 살아계신 하나님의 말씀으로 믿습니다. 그러므로 성도는 성경을 신앙과 개인의 삶의 유일한 기준이 되는 살아계신 하나님의 말씀으로 받아들이며 이 말씀을 따라서 살아가야 할 것을 믿으시기를 바랍니다. 동영상을 하나 시청하시겠습니다. 뒤에 불을 좀 꺼주시고요. 동영상을 통해서 기독교와 달리 천주교는 성경 말씀을 어떻게 근거하고 있는가를 보여줍니다. Although it may not kill anyone, although it may not strike anyone, is violent. The mental structure of fundamentalists is violence in the name of God. Although we have heard it kicked around too many times after the 9/11 fiasco, so when you think of fundamentalists, you think of radical Islam and terrorism. But originally, did you know that the term fundamentalist was coined to define Christians? You see, there were some Bible conferences that were held in between 1878 all through 1897 called the Niagara Bible Conferences. Fundamentalism was originated from those conferences. Then fundamentalism bloomed in the United States of America around 1901, and it bloomed as a result of Christians wanting to fight back against this tide of secularism and Darwinism and higher criticism that was coming into the church to define the truth of the Bible. They wanted to get back to Bible truth. So fundamentalism came into existence. And now there are 5 doctrines, 5 beliefs which are used to define a fundamentalist. 2 of these doctrines or beliefs are, if an individual believes that the Bible is the infallible word of God, that individual is a fundamentalist. And if an individual believes in the literal, physical, personal second coming of Jesus Christ, that individual is a fundamentalist. And I know that it may be hard for many of you out there to really believe that Pope Francis, or any other Roman Catholic bishop for that matter, truly believe that a person that believes that the Bible is an infallible word of God and that Jesus Christ is going to literally personally return to planet Earth for the second time are people that are worthy of being defined as violent fundamentalists. But guess what? That's exactly what they think. And if you don't believe me, then believe the words of this Roman Catholic bishop that spoke in this BBC forum just 2 years ago. Take a look at the clip. You believe that the end is coming, not necessarily this year, but you believe it's coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Will this literally happen? It will literally happen. The sky will sign, there'll be the sound of the trumpet. There'll be the voice of the archangel. There'll be the appearance of Christ literally with his angels. And he's coming to take those who accepted him, believe in him, and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. That's going to happen. And it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about. And fundamentalism produces problems in all major world religions. It produces problems for Christianity. This is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ is coming back again. We now work on an entirely different basis than maybe in the New Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of
wisdom and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Well, ladies and gentlemen, there you have it. According to Pope Francis and his papacy, any group or individual that believes that the Bible is the infallible Word of God, or that the second coming of Jesus Christ will be a literal, physical, personal event, these individuals and these groups, although they may not advocate violence in the least bit, although they may have never even struck anyone, they are still violent, according to Pope Francis. Do you know any groups or individuals like that that believe that the Bible is the unquestionable, infallible Word of God, and that Jesus Christ will return to planet Earth literally, physically, personally for the second time? Well, warn them that Pope Francis is declaring to the world that they are violent. 주교를 좀 쳐주세요. 천주교는 성경을 하나님의 말씀으로 믿는 근본주의자를 참된 평화를 가로막는 악의 근원으로 생각한다는 것이 충격적입니다. 또한 천주교는 예수 그리스도의 문자적 재림을 믿지 않는다는 것이 더 큰 충격입니다. 교리적으로 보면 천주교는 이단입니다. 이단이 다른 것이 이단이 아니에요. 구원관이 다르고 성경관이 다르면 이단인 것입니다. 교황이 8월에 반란한다고 합니다. 올바른 분별력을 갖고서 교황과 천주교를 바라볼 수 있는 은혜가 있기를 바랍니다. 오늘 본문 말씀은 천주교에 관한 것이 아니고 유대교에 관한 말씀입니다. 특별히 오늘 본문 말씀을 통해서 유대인들의 죄가 무엇인가를 살펴보면서 은혜를 나누기를 원합니다. 기윤실이라고 하는 기독교 NGO 단체가 있습니다. 이 단체에서 일반인을 대상으로 해서 다음과 같은 설문조사를 했습니다. 당신은 한국교회를 신뢰하고 있습니까? 물어봤는데 17.6% 매우 신뢰하고 있습니다. 신뢰하고 있습니다. 약간 신뢰하고 있습니다. 이렇게 답변을 했어요. 그리고 48.3%가 전혀 신뢰하지 않습니다. 신뢰하지 않습니다. 약간 신뢰하지 않습니다. 이렇게 답변을 합니다. 그런데 이 기독교를 신뢰한다고 하는 사람들은 신뢰하지 못하겠다고 하는 사람은요, 대략 수치가 3배는 된다는 거예요. 그런데 기독교를 신뢰한다고 답변한 사람들의 수치가 점점 떨어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 2009년에는 19.1%에 점점 해마다 그 수치가 조금씩 떨어지고 있습니다. 또 이 기준실에서 또 다른 설문조사를 했어요. 당신이 가장 신뢰하는 종교는 무엇입니까? 물어봤더니 1등이 천주교, 2등이 불교, 3등이 기독교였어요. 원래는 2등이 기독교였는데 지금 꼴등이 되고 있어요. 그래서 이 설문조사에 의하면 한국교회는 세상 사람들에게 신뢰를 받지 못함으로 하나님의 영광을 가리고 있습니다. 그런데 오늘 본문 말씀 24절에 이런 말씀이 있습니다. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 누구 때문에? 유대인들 때문에. 하나님의 이름이 이방인 중에서 모독을 받고 있다. 그렇게 말씀합니다. 그러나 하나님의 이름이 모독을 받는 데는 언제? 사업의 실패에서 쫄딱 나갈 때. 이제 조금 있으면 수시도 있고 정시도 있는데 애들이 좋은 대학에 못 들어가고 낙방하게 될 때 하나님의 영광이 가려집니다. 우리가 흔히 이렇게 생각할 수 있습니다. 그러나 하나님의 영광은 이런 것 때문에 가려지는 것이 아닙니다. 오히려 돈 많이 벌고 좋은 대학에 들어가서
심령이 교만해져서 하나님을 모른다 부인하게 되면 하나님의 영광이 가려지는 거예요. 무엇보다도 하나님의 영광이 가려지는 것은 신자들이 도덕적으로 살지 못하고 부도덕에 빠지게 되었습니다. 하나님의 영광이 가려지게 됩니다. 유대인들이 그랬어요. 유대인들이 돈 못 벌어서 공부 못해서 하나님의 영광을 가리는 것이 아니라 이들이 하나님의 백성들과 함께 살지 못해서 도덕적으로 타락해서 이 유대인들 때문에 하나님의 이름이 이방인들께서 모독을 받게 되었다 하는 것입니다. 오늘 본문 말씀을 보니까 유대인들에게는 첩관이 있습니다. 여러분 유대인의 첩관이 무엇입니까? 선민이라고. 선민, 선택받은 백성이라고. 하나님이 우리의 하나님이고 우리는 하나님의 백성입니다 해서 하나님의 백성된 것을 자랑스럽게 때 여기고 그들이 하나님을 자랑하며 살았어요. 굉장히 훌륭한 모습. 또 이 유대인들의 직분이 무엇일까요? 모세가 이스라엘 백성들을 대표로 해서 시내산에 올라가 40일 동안 금식 기도하면서 십계명을 받았습니다. 율법을 하나님의 말씀을 맡은 민족이에요. 그래서 이들은 누구보다도 성령을 따라 누구보다도 하나님의 뜻을 잘 알고 있다고 하는 자부심을 갖고 살았습니다. 우리가 성령을 잘 알고 하나님의 뜻을 이해한다고 하는 것은 굉장히 중요한 일이겠죠. 그러면서 이들은 말씀입니다. 하나님의 말씀을 맡은 자로서 우리는 이방인의 스승이요 이방인의 선생이라고 하는 이러한 자부심을 갖고 남을 가르치기를 굉장히 좋아하고 잘 가르쳐가는 거예요. 여기까지도 좋아요. 그런데 유대인들에게 실명적인 문제가 있었다고 성경이 말씀하고 있습니다. 유대인들의 실명적인 문제는 뭐예요? 21절입니다. 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신은 가르치지 아니하느냐 했습니다. 하나님의 말씀을 맡은 백성으로서 성경을 잘 읽는 사람으로서 남을 가르치기는 무지하게 잘했는데 막상 자기 자신을 가르치지 못하고 막상 자기 자신은 하나님의 백성답게 살지 못했다라고 하는 것입니다. 이들은 다른 사람들에게 도둑질하지 말라고 가르쳤어요. 그러나 정작 자신은 탐심이 크게 차서 도둑질하는 것을 좋아해요. 이들은 많은 사람들에게 간호하지 말라고 가르쳤습니다. 그러나 정작 자신은 음욕이 충만해갖고 늘 가늠하면서 이들은 다른 사람들에게 우상숭배를 하나님이 가장 싫어하는 것입니다. 우상숭배에서는 안 된다 가르쳤지만 누구보다도 우상숭배를 잘한 민족이 이스라엘 유대인들이었다는 것입니다. 기윤실에서 기독교윤리 실천위원회 뭐 이런 명칭이 되겠죠. 사람들을 대상으로 해서 또 한 가지는 물어봤어요. 한국교회가 침대받지 못하고 있다면 우선적으로 개선해야 될 것이 무엇입니까? 이렇게 질문했는데 많은 사람들이 유구동성으로 답변하기를 크리스찬은 언행이 일치되어야 합니다. 이렇게 답변해요. 그런데 놀랍게도 2000년 전에 유대인들이 언행일치가 안 되었어요. 하나님의 영광을 가졌다는 것입니다. 그리고 놀랍게도 현재 한국교회 역시 언행일치가 안 되어서 하나님의 영광을 가리고 있습니다. 위험한 직업이 몇 가지가 있다고 합니다. 무슨 직업이 위험한지 소방관들 참 위험한 거. 며칠 전에도 헬리콥터가 추락해가고 나서 소방관 몇 명이 순직했잖아요. 군인도 너무나도 위험한 직업에서도 사고 터지고 너무나도 가슴 아프고 그런데 위험한 직업 가운데
일기를 다투는 직업이 있어요. 뭐가 그럴까? 이 장의사가 위험한 직업이다. 장의사가 왜 위험한지 아십니까? 우리가 명히 장례식에 가게 되면요, 자기 자신을 성찰하게. 제가 어저께도 결혼식장에 갔다 왔는데, 우리 결혼식장에 가면 뭐합니까? 축의금 전달하고, 너무나도 참 축하합니다 하면서 축하해요. 그리고 밥 먹고 돌아옵니다. 근데 우리가 장례식에 가면 어떻게 합니까? 조의금 전달하고 밥 먹고 그냥 돌아옵니까? 우리 신자들은 그렇게 안 하잖아요. 하게 되면은 우리 성도들이 담임 목사와 함께 하나님 앞에 예배를 드리고, 그래서 성도의 죽음 앞에 자기 자신을 돌이켜보고, 이 인생은 공수의 공초라고 하는데, 참 이 사람이 빈손으로 왔다 빈손으로 가는 것이 인류구나. 인생이 이렇게 살다가 죽는 것입니다. 뭐 그렇게 한 분이는 더 부럽겠다고 아둥바둥하면 내가 살게 있는지 욕심을 가지고 살아야 됩니다. 우리 이렇게 자기 자신을 돌이켜야 됩니다. 사람은 언젠가 한 번쯤 죽는 것인데, 얼마 남지 않은 인생 사랑하며 살아야 됩니다. 남을 미워하는 걸 용서하며 살아야지. 우리 이런 마음. 내가 이제부터 죽으면 하나님 앞에 서게 될 터인데, 하나님께서 나의 삶을 바라보고 과연 뭐라고 말씀하십니까? 하나님 앞에 한명을 감당하고 칭찬을 받게 해주세요. 하나님 거룩하게 살게 해주세요. 바르게 살다가 하나님 앞에 가게 해주세요. 우리가 이렇게 자신을 성찰하며 예배드리고 새로운 삶을 살 수 있도록 결단하며 그렇게 하지 않습니다. 그런데 장례는 그게 어렵다는 장례가. 장례를 치르게 되면 말씀이죠. 시신을 바라보면서 견정되게 갖고 다닙니다. 이 사람이 마치 7 사이즈인가 4 사이즈인가, 수의를 뭐를 입히면 이게 좋을까? 돈이 좀 있어 보이는데 반은 얼마짜리를 불러야 될까? 이게 돈 벌 뿐이 아니라고 자기 자신을 성찰하지 못한다는 거예요, 장의사는. 그래서 장의사가 위험한 직업이에요. 자기 자신을 돌이켜보지 못한다. 그런데 장의사보다 더 위험한 직업이 있어요. 뭘까요? 목사예요, 목사. 제가 요즘 기독교 역사라는 책을 이렇게 보고 있는데 책이 참 재밌더라고요. 왜 교회 사람이 다 읽어보니까 재밌기도 하지만 말씀드리면 설교에 쓸만한 내용들이 너무 많이 있는 거예요. 야, 이거는 이게 잘 간직했다가 다음에 무슨 설교할 때 써먹으면 다 좋겠구나, 이런 걸 생각해요. TV를 봐도요, 주로 뉴스 같은 거를 관심 있게 봅니다. 이스라엘과 중동 간의 전쟁, 러시아와 우크라이나 사이의 전쟁이 일어나고 말씀입니다. 미남과 뺏어가지고 수백 명이 죽었잖아요. 바빌론을 생각하고 보면서, 야, 성경에 말씀하신 그대로 난리와 난리 소문이 그치지 않는다고 말씀하고 있는데, 이것도 언젠가 이게 제2의 만에서 종말에 관해서 설교할 때 이거 한번 써먹어야 돼요, 이런 생각하게 돼요. 이게 성경을 읽거나 묵상할 때도 이 말씀 앞에 자기 자신을 돌이켜보며 성찰하는 것이 아니라, 이걸 우리 성도들은 내일고 설교하게 되면 은혜 받겠다, 이런 생각을 하게 됩니다. 목사처럼 자기 자신을 성찰하는 어려운 직업이 또 없다는 거예요. 남을 가르치기는 참 좋은데 자기 자신을 성찰하기 어려운 것이 목사의 직업이라는 거예요. 그런데 목사만큼 어려운 사람들이 있어요. 누구? 오랫동안 신앙생활 하신 우리 중직, 셀 리더, 주일학교 선생님들, 자기 자신을 성찰하는 거예요. 이번 주에는 우리 셀러들에게, 아이들에게 뭘 더 가르치기나, 성경책을 주려합니다, 공간책을 연구합니다. 그래, 이번 주에는 우리 애들에게 요거 가르치는 거예요 하면서 애들에게 가르칠 것을 잘 뽑아내고 준비하는 것은 잘하는 거예요. 막상 자기 자신을 성찰하면서 자기가 부족한 것을 깨달으면서 내가 변화되게 될 것을
유대인들의 문제가 무엇입니까? 바로 이런 문제예요. 말씀을 잘 알고 남은 무지하게 잘 가르쳤는데 정작 자신을 성찰하지 못하고 자신을 가르치지 못하고 언행이 일치되는 삶을 살지 못하고 그러므로 하나님의 영광을 가렸다는 것입니다. 구약성경 보면 그 위대한 욥도 그렇게 살았어요. 그런 문제가 있었어요. 욥가 건강하고 그가 부유할 때는요 많은 사람들을 숭배하고 수송으로서 잘 가르쳤습니다. 여러 사람을 훈계했어요. 손이 늘어진 자를 보면 강하게 했습니다. 넘어진 자를 보면 말로 위로하고 붙들어 주었습니다. 무릎이 약한 자는 그를 일으켜 세우고 그를 강하게 했습니다. 그러나 정작 자신이 고난에 처하게 되었을 때 처음에는 더욱 과설적인 말을 잘했어요. 하나님과 배움을 드렸습니다. 그러나 그 고난이 깊어졌고 그 고난이 오래되자 욥도 자기의 승리를 주도하면서 하나님 왜 나를 태어나게 하셨어요? 하나님 왜 나를 만들어 놓으셨어요? 하나님께 원망하며 살았다. 평상시에는 남을 잘 가르쳤지만 막상 자기가 연약할 때는 자기 자신을 인정하지 못했다는데 욥도요. 그러므로 우리가 어떻게 살아야 되냐? 우리가 어떻게 신앙생활을 해야 되겠는가 하는 것입니다. 이 성도는 남을 가르치게 하소서. 자기 자신을 성찰하고 나의 삶의 문제가 무엇인가를 깨닫고 말씀으로 자기 자신을 먼저 가르치고 순종하는 자가 되어야 할 것을 믿으시길 바랍니다. 그 역성에 보니까 에스라가 그렇게 살았어요. 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치려 결심하였더라. 학자 에스라가 부르시는 사람은 하나님의 말씀을 연구하고 이 말씀을 가지고 먼저 순종하고 그리고 백성들에게 가르쳤다는 것입니다. 말씀을 깨닫고 먼저 순종하고 가르칠 수 있는 우리 복된 성도들이 다 될 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 제가 지난주에 이런 말씀을 드렸잖아요. 우리가 오직 믿음으로 구원을 받는다고 말씀드렸습니다. 그런데 구원의 완성은 언제 이루어지게 된다고요? 예수님이 제일 말씀드려요. 구원의 완성이 이루어집니다. 그래서 믿음으로 구원받은 성도들은 구원의 완성을 바라보면서 자기 자신의 변화되지 못한 육체의 정욕과 탐심과 그런 모든 잘못된 것들을 십자가에 못 박으며 순종하며 변화된 삶으로 나가야 된다고 말씀드립니다. 그런데 이걸 끝나고 나니까 어떤 우리 집사님 한 분이 저에게 이런 질문을 하셨어요. 무슨 질문을 하셨냐면, 목사님, 하나님의 은혜로 구원받는다고 말씀하셨는데, 그런데 신자가 순종을 해야 된다는 것은 하나님의 은혜가 부족하기 때문에 인간의 순종이 필요하다는 뜻입니까? 이런 말씀을 하십니다. 그래서 제가 뭐라고 설명을 했어요? 또다시 소수원을 사용하면서 한 번 더 말씀을, 여러분들 제가 보는 성경책에 지은 게 가죽이 빨간색이지만 검은색이라고 생각해요. 우리의 심령이 정말 검해요. 죄와 탐심으로 가득 차 있어요. 그런데 우리가 예수 그리스도의 십자가 보혈을 믿게 되면 어떻게 되는 것입니까? 예수님의 십자가 보혈이 내 모든 죄를 다 덮어요. 그래서 하나님께서 나의 더러운 것을 보시지 않고 예수 그리스도의 십자가 보혈을 믿는 믿음을 보시고 너는 죄 없다. 내가 너의 모든 죄를 다 사하였노라. 너는 의로운 나의 백성이다. 하나님께서 우리를 의롭다 인정해 주십니다. 이걸 한단어로 말하는 이심치입니다. 믿음으로 의롭다를 받았다. 그런데 이것은 법적인 차원이에요. 법적인 차원. 만왕의 왕이신 하나님, 재판장이신 하나님께서 우리를 판결하신 거예요. 너는 믿음으로 의롭다를 받았다고 팡팡팡 그렇게 판결을 내려주신 거예요. 법적으로 의의예요. 그런데 우리가 믿음으로 의롭다를 받았지만 우리의 실제 신경 아주 못해요. 아주 더럽다는 거예요. 우리 안에는 아직도 탐심이 있고 정욕이 있고 변화하지 못한 소문들이 있고, 그래서 하나님의
하나님의 영광을 가리켜요. 그런데 우리는 변화받지 못하는 이 더러운 심령들이 실제 나의 삶에서 깨끗해지고 거룩으로 향하게 된다. 이것이 뭐예요? 이것이 바로 성화입니다. 그리고 이 성화의 완성이 영화예요. 이 영화는 언제 이루어지게 됩니까? 예수님의 재림시. 그래서 믿음으로 구원받은 성도들은 반드시 성화의 길로 곧 순종의 길로 나가야 된다라고 하는 것입니다. 그래서 성경이 이렇게 말씀하고 있습니다. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 그 믿음은 그 자체가 죽은 것입니다. 그런데 우리 삼성에서 많은 전자제품들을 만듭니다. TV도 만들고요. 또 냉장고도 만들고요. 우리가 너무나도 즐겨 사용하는 휴대폰도 만들고요. 그런데 제품 만들고 나서 그냥 내보내겠습니까? 검사할 거다, 검사. 그래서 이 제품이 제대로 지금 작동하고 있는지 문제가 없는지 검사하고 추가할 것 아니겠습니까? 마찬가지입니다. 우리는 믿음으로 말미암아 구원을 받습니다. 그런데 하나님께서는 우리의 믿음이 제대로 된 믿음인지 문제가 있는 믿음인지 그거 검사하신다는 거예요. 하나님께서는 우리의 믿음을 어떻게 검사하십니까? 순종을 통해서 검사하십니다. 우리의 믿음이 순종을 수반한 믿음일 때 하나님께서는 우리의 믿음이 너의 믿음은 제대로 된 믿음이로구나, 올바른 믿음이야, 그렇게 하나님께서 우리의 믿음을 인정해 주실 것을 믿으시기를 바랍니다. 유대인들은 남을 가르치기를 잘했지만 도둑질하는 죄가 있었어요. 강간하는 데가 있었습니다. 우상 숭배의 죄가 있었어요. 여러분들, 이것은 일례로 성경이 우리에게 지금 말씀하고 있는 것이지만, 그러나 이것이 이 세 가지 죄가 났으니까 공통점이 있어요. 이게 쉽게 바꾸게 된 말씀들 아니겠습니까? 도둑질은 8계명, 간음은 7계명, 우상숭배는 1계명, 2계명과 공개가 있어요. 그리고 이 계명들을 유대인들이 가장 범하기 쉬운 죄였다는 거예요. 가장 마음이 쉬운 죄였다는 거예요. 그리고 이 계명은 유대인만이 아니라 우리 역시 믿는다고는 하지만 가장 범하기 쉬운 그러한 죄라고 하는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 하나님의 말씀 앞에 내가 믿는 자로서 나는 과연 이 세 가지 죄에서 떠나 있는가 라고 하는 것을 점검하셔야 돼요. 하나님의 백성으로서 나는 도둑질하지 않아요. 믿는다고 하지만 내 안에 탐심이 가득하여서 도둑질하고 있지만 하나님의 것을 도둑질하고 있지만 나라의 것을 도둑질하고 있지만 내가 물질 때문에 다른 사람에게 무슨 재산상의 피해를 주고 있지는 않은가. 여러분들 돌이켜보셔야 돼요. 나는 성적으로 또한 깨끗한가 점검하셔야 돼요. 그의 날 인생은 하나님 앞에서 신전미식을 갖고 하나님께서 나를 바라보시는데 내가 어찌 큰 악을 행하여 하나님 앞에 불지하고 하면서 자신의 숭배를 지켰죠. 그러나 오늘날 우리 나라 안에 얼마나 음란의 영이 가득하고 얼마나 성적으로 부도덕한 삶을 우리가 살고 있어요. 내가 하나님 앞에서 성적으로 깨끗한지 나의 가정은 과연 그러한지 여러분들을 점검하고 성적으로 정결하고 받을 수 있는 우리 성도들이 되어야 하겠습니다. 우리는 하나님의 자녀로서 우상 숭배의 죄는 없는 것과 그렇게 말합니다. 여러분들 구약 성경을 읽어보게 되면 하나님께서 이 우상 숭배는 뭐라고 말씀하셨는가면요, 영적인 가증이라고 하셨죠. 그리고 이 우상 숭배는 성적인 부도덕과 깊은 연관이 있습니다. 유대인들이 또는 이방인들이 이방신전에서 제사를 드리면서 여세대들과 더불어서 보냈을까? 성적인 연합을 합니다. 우상 숭배는 성적인 결합과 깊은 연합입니다. 그런데 하나님께서는 이 우상 숭배를 영적인 가늠이라고 말씀하셨습니다. 여러분들, 내가 입장 바꿔서 한번 이렇게 생각해보자면 여러분의 배우자가 사랑하는 아내가 있고 사랑하는 남편이 있습니다. 그런데 배우자가 다른 사람과 더불어서
간음을 해가지고 성적인 부족한 일을 해가는데 그 현장을 겪었어요. 그 현장을 몸으로 못 겪었어요. 그러면 여러분의 심령이 어떻게 되겠습니까? 뒤집어지지 않겠어요? 우리 백집사님이 그런 일은 절대 없겠지만 만약에 가능한 현장을 우리 기념을 덮쳤다고 생각해보겠습니다. 뒤집어지는 거예요. 그런데 하나님도 마찬가지입니다. 우리 성도는요, 하나님께서 우리를 어떻게 간구하시는 거예요? 하나님의 자녀이며 하나님의 신부라는 거예요. 그리스도의 신부라는 거예요. 그런데 하나님의 신부된 우리가 다른 신을 섬기고 다른 신에게 제사를 드리는 것은요, 이 영적인 간음이라는 거예요. 그래서 우리가 영적인 간음에 빠지게 될 때 하나님의 심령이 뒤집어진다는 거예요. 그래서 하나님께서 가장 싫어하시는 죄가 우상숭배의 죄이죠. 우리가 하나님의 자녀들로서 도둑질과 간음과 우상숭배의 죄가 믿는다고 하는 나에게 혹시 있으냐는지 점검해 보면서 여러분들 이 죄에서 떠날 수 있는 은혜가 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 여러분들 지상 최대의 명령이 뭐겠어요? 지상 최대의 명령이요, 전도하는 거예요. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하는 거예요. 그런데 오늘 메시지는 뭡니까? 오늘 본문의 말씀은 순종이에요. 하나님의 자녀에게 살아야 된다는 것이에요. 그럼 둘 중에 어느 것이 더 중요합니까? 전도하는 것이 중요하겠습니까? 하나님의 백성답게 사는 것이 중요하겠습니까? 두 가지가 다 있어야 되겠죠. 둘 중에 하나가 고르라면 여러분들은 뭘 선택하십니까? 저는 우리 교인들을 만나서 얘기를 드리며 상담하고 그럴 때 많은 성도들의 가정에서 우상숭배 제사 문제 때문에 고통을 경험하고 있는 것을 많이 보게 됩니다. 근데 여러분의 가정에 이 제사의 문제로 가족 간의 분열과 아픔과 갈등이 있는 상황 속에서 여러분들이 한번 이렇게 한번 생각해보세요. 부모 형제들이 다 믿지 않습니다. 제사를 드려야 됩니다. 그런데 우리가 이렇게 얘기한다고 생각합니다. 나는 예수를 믿고 있어요. 나는 하나님의 자녀로서 우상숭배는 절대 못합니다. 우상숭배는 절대 힘나갈 수가 없어요. 돈도 안 내. 집안일도 힘들 안 해. 일도 안 도와줘. 그러면 어떻게 되겠어요? 아마 집안 친구들이 이렇게 얘기할 줄 모릅니다. 내가 예수를 믿고 싶어도 너 하는 꼬라지거든. 절대 예수 믿고 싶지 않다. 이렇게 생각하지 않겠습니다. 그런데 우리 신자들이 가서 믿지 않는 부모 형제들에게 이렇게 한번 얘기한다고 생각해보세요. 나는 하나님이기 때문에 제사에는 참여할 수 없어요. 귀신에게 절을 할 수는 없어요. 그러나 내가 너무 미안해서 내가 이거 제사를 위해서 많이 협력할게요. 형제들이 10만 원 낼 때 예수 믿는 우리 성도는 20만 원, 30만 원 내고 앞장서서 집안을 거들어주고 설거지도 했고 그렇게 한다고 생각해보세요. 가족들의 마음의 문이 열리지 않겠습니까? 전부의 문이 열리게 돼요. 그래 하나님의 자녀답게 사는 것이 훨씬 더 중요한 일이에요. 여러분 우리 예수 믿는 성도가 직장에서 말씀합니다. 성경책 다 갖다가 책상에 올려놓습니다. 밥 먹을 때 눈 감고 하나님 앞에 거룩하게 기도합니다. 그런데 신비하게 살고 직장에서 부정부패 격렬되어 있습니다. 불림하고 억압합니다. 지시하고 명령합니다. 여러분들 이렇게 생각합니다. 그러면 그 직장에 믿지 않는 동료들이 뭐라고 생각하겠어요? 내가 평소에 교회 다니고 싶은 마음 엄청 있었는데 당신 하는 걸 보니까 내가 교회 다니고 싶은 마음이 싹 달아났어. 여러분들 이렇게 얘기하지 않겠어요? 우리가 믿는 사람으로서 사랑하고 섬기고 도와주고 여러분들 진실하게 살아가게 될 때 여러분들 직장에서도 정의의 문이 열리게 됩니다.
이번 주에 그 뉴스공에 이런 얘기가 하나 올라왔잖아요. 아우디 차량 차주에 관한 이야기 한번 읽어보셨어요? 어느 할머니가 손주가 갔어요. 마트에서 장을 보고 손수레를 끌고 같이 가는데 길가에 주차된 아우디 차량을 긁어버렸대요. 손주가. 할머니는 너무 놀라갖고 정신이 없고 내가 뭔 일인지는 모르지만 내가 자기가 실수했던 걸 할 때가 그냥 울고 이날이라. 그래서 그 광경을 지켜보던 주변에 있는 사람들이 차 안에 전화번호를 보고 아우디 차주에게 전화를 했어요. 지금 당신 차 사고가. 그래서 전화를 받고 아우디 차주가 남편도 아니라 부인한테 달려갔어요. 어떻게 반응했어요? 우리 같으면은 할머니는 뭐라고 했겠어요? 그런데 그 차주가 말씀드려요. 할머니에게 정중하게 사과를 합니다. 할머니, 내가 여기 차를 세워서는 안 되는 곳인데 차를 세워서 분명히 방해를 드렸고 손주가 내 차를 이렇게 부딪히게 되었습니다. 할머니 죄송합니다 하면서 정중하게 사과를 하면서 그 어린 손주를 달래주었다는 거 괜찮다. 달래주었다. 그 모습을 지켜본 그 주변에 있는 사람들이 감동을 하게 됩니다. 그러면서 어떤 사람이 이런 글을 남기는 거예요. 돈 많은 것이 부러운 것이 아니라 아우디 차량 좋은 차량을 타고 다니는 것이 부러운 것이 아니라 아우디 차량의 차주의 인품이 부럽습니다. 이런 부러움이 있어요. 그런데 우리가 그 아우디 차량의 차주가 믿는 사람이 믿지 않는 사람이 우리가 알 수가 없어요. 그래 나중에 보니까 말씀드려 여기 붙어있는데 이제 우리가 생각해 보니까 차 안에 성경책이 있고 나중에 보니까 그 차주가 예수님의 크리스찬이에요. 그러면 그 할머니가 교회를 다니시겠어요? 안 다니시겠어요? 그 광경을 지켜보았던 사람들이 나중에 그 차주가 크리스찬인 것을 알고 볼 때 뭔가 교회에 대한 마음이 바뀌겠습니까? 아니 바뀌겠습니까? 바뀌어지지 않겠어요? 사랑하는 성도, 우리는 이런 생각을 가져야 됩니다. 신자답게 살지 못할 신자답게 살 자신이 없을 바에는 차라리 신자로서 자기의 정체성을 드러내지 않는 교회에 더 낫죠. 그럼 또 언제 문제가 생기는 거죠. 아니 신자답게 살지도 못하고 자기의 정체성도 드러내지 못하면 그 사람이 진짜 신자가 아니에요. 신자로서 나의 정체성을 드러내고 복음을 증거하고 있어서 우리 예수 믿는 성도들이 어떻게 살아야 돼요? 하나님의 자녀가 돼서 말씀대로 순종을 해서 뭐 사람들에게 좀 더 감동을 끼치며 살아야 된다는 거예요. 유대인들은 하나님의 쉽게 했어요. 말씀을 잘 알았지만 말씀대로 살지 못해서 하나님의 영광을 가리게 되었어요. 오늘 우리 신자들이 하나님의 말씀을 가지고 먼저 자기 자신을 가르쳐서 내 자신이 변화되어 하나님 앞에 영광을 받으시고 복된 은혜가 있게 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 찬송을 우리 찬송을 좀 바꿔 찬송하겠습니다. 463장 463장 신자의 기원
하나님께 기도하기를 원합니다. 하나님, 내가 먼저 순종하고 내가 먼저 내 자신을 가르쳐서 변화되기를 원합니다. 그래서 내 영이 살아나기를 원합니다. 하나님, 나를 품리되게 해주세요. 우리가 이러한 기도의 제목으로 하나님 앞에 찬양드리기를 원합니다. 사랑하는 성도님이여, 유대인들은 하나님의 말씀을 맡은 자들로서 말씀을 너무나도 잘 알고 이방인의 스승이 되어서 다른 사람 가르치기는 너무나도 잘했습니다. 그런데 막상 자기 자신을 가르치지 못해서
내 일 때문에 하나님의 이름이 이방인 가운데 모독을 받게 되었다는 것. 그것이 혹시 목사인 나의 모습은 아닌지, 성도인 여러분의 모습은 아닌지, 오늘 이 시간에 하나님 앞에 돌이켜보면서 내가 변화해야 될 것이 떠온다면 하나님 앞에 회개하고 이 시간 결단을 내리며 기도하지 않겠습니까? 나에게 혹시 도덕적이 있지는 않은지, 간음의 문제가 있지는 않은지, 우상숭배의 죄가 있지는 않은지 돌이켜보면서 하나님의 자녀로서 하나님의 자녀답게 살게 하여 주옵소서. 가정에서, 직장에서, 이 삶의 속에서는 하나님의 자녀답게 살게 해 주세요. 오늘 이 시간에 주신 말씀 붙잡고 우리 간절한 마음으로 주여 말해주면서 아버지 하나님께서 주신 말씀 붙잡고 기도드리기로 합니다. 주여